студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. По 16 години власт Петар Маѓар го симна Виктор Орбан од премиерската позиција. Освои апсолутно мнозинство. Европските лидери го поздравија изборот на унгарците и очекуваат пресвртница во односите Будимпешта-Брисел. По 16 години власт Виктор Орбан оди во опозиција. Тиса на Петар Маѓар доби двотретинско мнозинство на вчерашните избори. Тиса до раните утрински часови славеше пред парламентот, каде ќе влезат 138 нивни пратеници наспроти 55 на Орбан. Hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Младиот проевропски десничар најави приближување на Будимпешта кон Брисел. A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány, a mindenkori magyar kormány feladata. Орбан го призна поразот. Kedves barátaim, a választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos, a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. Будимпешта се разбуди со оптимизам. Очекувањата не се преголеми, но граѓаните велат дека ако ништо друго, новото раководство ќе биде различно. Well, so far the government till now was in the side of Russia, the way I see it, in the whole Ukraine war and stuff, and it was trying to get too involved with the wrong people, and there was so much corruption, too much of the bad things, and I don't know. I'm not sure if the new guy is going to be much better, but different for sure. I hope now change and good change, but not only in Hungary, around the world. This is not normal now. We are part of the European Union and we want to stay within the European Union. I felt that we weren't part of the European Union that much, and I really want to be part of the European Union. And so, I travel a lot, so it's very important for Hungarians, I think. Орбан беше поддржан и од Вашингтон и од Москва. Безусловната поддршка која дојде дури и од подпредседателот на САД J.D. Венс директно, кој непосредно пред изборите беше во Будимпешта, според експертите, е јасен знак за влијанието на велесилите врз изборните процеси во државите членки на ЕУ. Well, it is a strong message, the fact that Orban has lost and has lost also very strongly towards the US, towards Russia, towards everyone who had been supporting him. The current Trump administration was strongly supporting him. The visit of Vance to Budapest just before the election was a strong sign of support. So the fact that someone who has been strongly supported by Washington and by Moscow has been defeated and has been hugely defeated in his country is also a signal towards these governments, administrations, that there's a limit in terms of how you can affect elections in the member states. Сега клучното прашање останува како Будимпешта ќе се однесува со Киев и интеграцијата на Украина во Европската унија. Украинските аналитичари сепак не очекуваат промена од 180 степени. Я не думаю, що Угорщина виступатиме за пришвидшений вступ України до Європейського Союзу, тобто Маďar не буде адвокатом вступу у 27-му році, але він тут є не одиноким, і є ще ціла низка держав Європейського Союзу, які не бачать Україну у 27-му році в Європейському Союзі аж ніяк, але з обережним оптимізмом говорити про перспективу 30-го року плюс можна говорити. Токму украинското прашање е најважно за германскиот канцелар, кој вели дека сега очекува работите да одат полесно. Was das Thema Ungarn betrifft und die Ukraine, ja, das wird jetzt leichter. Ich bin übrigens
auch persönlich sehr dankbar und erleichtert, dass es ein so klares Wahlergebnis gestern in Ungarn gegeben hat mit einer Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und weitere Einflussnahme von außen auf solche Wahlen. И покрај проевропскиот курс кој се очекува да го фати Маѓар, сепак и Москва и Пекинг очекуваат односите со Будимпешта да останат на високо ниво како и досега. Даниел Василев, Сител телевизија. Аналитичарите прогнозираат дека победата на Маѓар е добар знак за Унијата, како таа ќе се рефлектира на односите Брисел со земјите од Западен Балкан. По падот на Орбан, Европската Унија конечно може да здивне. Политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски смета дека вчерашните изборни резултати во Унгарија ставаат крај на блокадите во Брисел, а со заминувањето на Орбан, Унијата ја отстранува најголемата пречка за внатрешни реформи и заедничката надворешна политика. Се очекува драстично менување на курсот на унгарската надворешна политика визави внатре во односите со самата Европска Унија, бидејќи на сите ни е јасно дека досегашниот долгогодишен унгарски премиер Виктор Орбан беше така наречената црна овца во самата Европска Унија, бидејќи гаеше и градеше многу блиски релации со претседателот на Руската Федерација Владимир Путин и со самата Руска Федерација и беше така наречен руски вирус во ткивото на самата Европска Унија. За разлика од него, огромниот победник на парламентарните избори, веројатно иден премиер на Унгарија, Петар Маџар, се заложува за изградба на поблиски односи со самата Европска Унија, но ќе видиме дали тоа ќе биде свртување за 180 степени драстично во унгарската надворешна политика или сепак ќе биде градење на некои попрагматични односи со самата Европска Унија. Според Атанасовски, во моментов сепак е неизвестно како доаѓањето на Маѓар ќе влие врз односите Скопје-Будимпешта. Она што е сигурно е дека земјава губи голем поддржувач на македонските евроинтеграции внатре во Унијата, која досега се обидуваше да најде механизми да го заобиколи вето системот, главно за да ја забрзи интеграцијата на Украина, но бенефит може да имаат и земјите од Западен Балкан. Апсолутно нема драстично да влие врз нас во однос на ветото, што се испречува пред Македонија во однос на низините евроинтеграции, а дали ќе влие во односите на Македонија со официјална Будимпешта, тука е знак прашалник, бидејќи и нашата политичка влада, па ако сакате и владата на политички Белград или политичка Бања Лука, на очиглед на сите, гаја одлични политички, економски, бизнис, секаков тип на релации со досегашниот долгогодишен децениски унгарски премиер Виктор Орбан. Ќе видиме дали односите на политичко Скопје со политичка Будимпешта и понатаму ќе бидат во истата насока или ќе имаме промена на курсот од страна на веројатно идниот унгарски премиер Петар Маџар во неговите односи со политичките сојузници на Будимпешта на Балканот. Крајниот исход од оваа промена според Атанасовски ќе покаже дали Европската Унија е подготвена за вистинско обединување и дали ќе искористи шансата за системски рестарт. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски упати честитки до лидерот на победничката партија на изборите во Унгарија Петар Маѓар. Во својата порака на X, Муцунски вели дека граѓаните на Унгарија јасно ја покажале својата насока. Граѓаните на Унгарија се изјаснија и нема ништо поважно од демократската волја на народот. Пишува Муцунски, шефот на македонската дипломатија вели дека силните билатерални врски кои се градени со години ќе продолжат да се развиваат. Муцунски додава дека со нетрпение очекува продолжување на соработката за која вели дека се заснова на меѓусебно почитување, партнерство и заедничка европска иднина. А Петар Маѓар имаше денеска речиси 3-часовна пресконференција на која зборуваше за неговите приоритети, беше прашан за можна екстрадиција на двајца поранешни полски министри, а во одговорот на прашањето го спомна и Груевски. Hungary will not be an asylum for international criminals, and that doesn't only apply to them, but also to Mr. Nikola Gruevski, the former Northern Macedonian president, who is also a felon. But and that's not because this is fair, but also we expect other European countries that if Hungarian political criminals are escaping to other countries, we want them to extradite them back to us in line with
the spirit of European cooperation, these potential criminals. Пропаднатите преговори САД и Иран ја вратија неизвестноста на Блискиот Исток, цената на нафтата расте. Од денеска блокада на Омурскиот теснец и од војската на САД. Драстичен скок на цената на нафтата за над 7% по неуспешните преговори за крај на војната и најавата на Трамп за блокада на иранските пристаништа. Ако САД го блокираат Ормудскиот теснец, аналитичарите предвидуваат дека цените ќе продолжат да растат и ќе достигнат некаде 120 до 140 долари за барел, што ќе има сериозно негативни последици врз глобалната економија. Дел од земјите веќе почнаа да воведуваат субвенции за да спречат ценовен шок кај граѓаните. Германија најави намалување на данокот кај горивата во следните 2 месеци. We do know that blocking the Strait of Hormuz will have adverse effects, especially for the European and the Asian economy. We now have had the announcement by the German government to actually tackle some of these adverse effects for their economy, namely announcing tax relief for consumers, some kind of subsidies. While this indeed should bring some help for purchasing power of German households, but it should also not close Germany's eyes for having a longer-term strategy, because as much as it is needed to bring some short-term relief, what is even more important is a longer-term strategy to make Germany and also Europe independent from energy imports from elsewhere. Американската војска по наредба на председателот Трамп од денеска попладне најави дека нема да пропушта ниту еден брод кој влегува или заминува од иранското пристаниште. Поминувањето нема да им биде попречено на бродовите чија дестинација или почетна точка не е иранското пристаниште. Strategically, blocking the Strait of Hormuz would give President Trump better cards in the negotiations with Iran, because it would completely cut off Iran from exporting oil into the rest of the world. Hence, it would also cut off Iran from revenues based on oil. So that could be positive for the negotiations between the US and Iran. For the global economy, it means that this fear of a longer-lasting blockade of the Strait of Hormuz is back again, which would mean we could be expecting oil prices of $120, $140 per barrel over a longer time horizon, which then in turn would mean bad news for the global economy, slower growth and higher inflation. Затворањето на Ормудскиот теснец е многу штетен потек, вели председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која нагласи дека слободната пловидба е приоритет за Унијата. Подготвуваат и пакет мерки, кои ќе го презентираат следната недела во Кипар. Since the beginning of the conflict 44 days ago, our bill for fossil fuel imports has increased by over 22 billion euros. 44 days, 22 billion euros, not a single molecule of energy in addition. And this shows the enormous impact this crisis has on our economy. Even if the hostilities ceased immediately and the disruption of energy supplies from the Gulf will persist for some time to come, and therefore we discussed a series of measures that we will present to leaders at the next informal council that we have next week in Cyprus, looking into EU-wide coordination of member states' gas storage filling to avoid that many member states go to the market at the same time, so they are competing against each other. And we will also coordinate oil stock releases to achieve the largest possible effect of these releases. Нови цени на горивата ќе има и кај нас од утре. Според пресметките на премиерот Мицкоски, дизелот ќе поевтини за 2,5 денари, а бензините за 1,5 денари. Сепак дали ќе има намалување на цената или раст, ќе одлучи регулаторната комисија за енергетика. Ако поскапувањето продолжи, не е исклучено утре владата да носи нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести.